नमस्कार प्रिय दर्शक आजकेर भिडियोते आमरा आलोचना करब श्रीकृष्णेर एकटी गुरुत्वपूर्ण शिक्षा निये। भगवद्गीताय तिनि आमादेर शिखिয়েছেন आमादेर प्रतिटी कर्मेर फल मूलत तीनटी समये प्रकाश पाय। भिडियोटी शेष पर्यन्त देखुन एबं यदि भिडियोटी भालो लागे लाइक कमेंट और शेयर करते भूलबेन ना। साथे चैनलटी सबस्क्राइब करे घंटार आइकन टिपे राखुन जाते भविष्यते आरो एमन धर्मीय शिक्षामूलक भिडियो पेते पारेन। समय नम्बर 1 बर्तमान जीवने फल पाওয়া যায়। श्रीकृष्ण आमादेर बोलेन किछु काजेर फल आमरा बर्तमान जीवनेई अनुभव करते पारी। एटी घटे तखन जखन आमरा सৎ धैर्यशील एबं न्यायपरायण भावे काज करी। जेमन तुमी यदि अन्यके साहाय्य करो, सतता बजाय राखो एबं निजेर कर्तव्ये मनोयोग दाओ ताहले तार सुफल तुमी आजकेर जीवने देखते पाओ। धरे निन एकजन व्यक्ति प्रतिदिन सत्यि कथा बोले, अन्येर उपकार करे एबं न्यायपरायण आचरण करे। तिनि हयतो तार काजेर फल अबिलम्बे ना देखलेও छोटो छोटो इतिबाचक प्रभाव बर्तमानेই देखा जाए। जेमन एकजन सहकर्मी बा बंधु तार कृतज्ञता प्रकाश करे बा तुमी निजेर काजेर माध्यमे शांति एवं आत्मविश्वास अनुभव करो। एटी श्रीकृष्णेर शिक्षा अनुयायी बर्तमान फल। श्रीकृष्ण बोलेन यदि तुमी काज करो शुधुमात्र कर्तव्य मने करे, कोनो स्वार्थेर जन्य नय, तखन फल स्वाभाविकभावेई आसे। एटी आमादेर शेखाय फलेई मन स्थापन ना करे काज करते हबे। यदि आमरा शुधु फलेर जन्य काज करी ताहले हताशा एवं मानसिक चाप तैरी हय। किन्तु यदि आमरा सततार संगे धैर्य धरे एवं सदाचारेर संगे काज करी ताहले फल निजे निजेई प्रकाश पाय। उदाहरणस्वरूप धरो एकजन शिक्षक तार छात्रदेर साहाय्य करछे। तिनि हयतो कोनो पुरस्कार बा स्वीकृति आशा करछेन ना, किन्तु छात्रदेर उन्नति एवं कृतज्ञता सरासरि ताके आनंद देय। एटी बर्तमान जीवनेर फलेर स्पष्ट उदाहरण। श्रीकृष्णेर एई शिक्षा आमादेर मने कराय आजकेर काजेई आमरा इतिबाचक फल पेते पारी। तुमी यदि प्रतिदिन सतता न्यायपरायणता एवं धैर्य धरे काज करो, तुमी देखते शुरू करबे छोटो छोटो इतिबाचक परिवर्तन। एई फल आमादेर मनके शांति आनंद एवं आत्मविश्वास देय। एटी आमादेर आरो भालो काज करार प्रेरणा जोगाय। ताई प्रिय दर्शक आज थेके निजेके नियंत्रण करो, काज करो सततार संगे, सदाचार धैर्य एवं सहानुभूति बजाय राखो। एते तुम्हार प्रतिदिनेर जीवन आरो सुंदर शांतिपूर्ण एवं समृद्ध हबे। श्रीकृष्ण आमादेर शिक्षादान जे बर्तमान जीवने फल आमादेर काजेर गुरुत्व एवं मानसिक शांति बोझाय। यदि आमरा सततार संगे काज करी, धैर्य धरे चेष्टा करी, ताहले फल निजे निजेई आमादेर काछे आसे। एटी आमादेर जीवनके आरो उद्देश्यपूर्ण एवं सुंदर करे तोले। समय नम्बर 2 भविष्यते बा परवर्ती जीवने फल पाওয়া যায়। श्रीकृष्ण आमादेर शिखिয়েছেন जे किछु कर्मेर फल आमरा बर्तमाने ना पेये भविष्यते बा परवर्ती समये पाई। এই সময়ের फल मूलत तखन प्रकाश पाय যখন आमादेर धाराबाहिक प्रचेष्टा एवं सৎ काजेर प्रभाव जीवनेर विशेष मुहूर्ते फुटे ओठे। मानुष प्राय एखोनी फल आशा करे, किन्तु बास्तबता हलो अनेक समय आमादेर परिश्रम सतता एवं धाराबाहिकता किछुदिन परे फल देय। श्रीकृष्ण आमादेर बोलेन यदि आमरा काज करी शुधुमात्र फलेर जन्य तखन हताशा उद्वेग एवं मानसिक चाप तैरी हय। किन्तु यदि आमरा सततार संगे धैर्य धरे एवं कर्तव्य मने करे काज करी ताहले फल भविष्यते स्वाभाविकभावे आसे। धरे निन एकजन छात्र प्रतिदिन अध्यवसाय करे पढ़ाशोना करछे। प्रथमे तार प्रचेष्टा फलप्रसू मने हय ना, क्लासेर विषयगुलो बोझा कठिन मने होते पारे, परीक्षा फल भालो ना आसते पारे बा से अन्यदेर तुलनाय पिछिए गेछे एमन मने होते पारे। किन्तु धैर्य धरे अध्ययन चालिये गेले एकदिन तार समस्त परिश्रम फलप्रसू हय। से तखन जे दक्षता ज्ञान एवं आत्मविश्वास अर्जन करेছে ता तार भविष्यतेर जीवनेर प्रतिटी सुयोगे काज करे।
শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শেখান যে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে ফল পাওয়ার জন্য আজকের সততা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে সৎ এবং পরিশ্রমী, তার প্রতিটি কর্ম ভবিষ্যতে ফল দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী, তিনি দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করছে, তার প্রচেষ্টা এখনও স্বীকৃত হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে তার সততা, দক্ষতা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা তাকে সফল করে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মনে করিয়ে দেন, ভবিষ্যতের ফল আসবেই, তবে তার জন্য ধৈর্য এবং ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। এটি আমাদের শেখায় ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সততার গুরুত্ব। যখন আমরা জানি যে আমাদের সৎ এবং ধারাবাহিক কর্ম ভবিষ্যতে সুফল দেবে, আমরা হতাশ হই না, মানসিক শক্তি পাই এবং সঠিক পথে থাকি। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অনুযায়ী ভবিষ্যতের ফল শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। সুতরাং আমাদের প্রতিদিন সততা এবং ধারাবাহিকতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। ফল এখনই না পেলেও ধৈর্য ধরে সততার সঙ্গে কাজ করলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যায়। এই শিক্ষা আমাদের জীবনকে আরও শক্তিশালী, ধারাবাহিক এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ করে। সময় নাম্বার 3, চরম বা পরম সময়ে ফল পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিখিয়েছেন যে কিছু কর্মের ফল চরম বা পরম সময়ে প্রকাশ পায়। এটি সেই সময় যখন জীবন আমাদের পরীক্ষা নেয়, বিপদ আসে বা বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই ফল সাধারণত সরাসরি দেখা যায় না, বরং জীবনের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশ পায়। ধরে নিন, একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন সততার সঙ্গে কাজ করছে। প্রথমে তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ মনে হয় না, কিন্তু চরম পরিস্থিতিতে, যেমন জীবনে বিপদে বা বড় পরীক্ষা হলে, তার সততা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা তাকে সঠিক পথ দেখায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যে ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ, তার কর্মের ফল চরম সময়ে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন চিকিৎসক, তিনি দীর্ঘদিন সততা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রথমে হয়তো তিনি সঠিক স্বীকৃতি পাননি, কিন্তু মহামারী বা জরুরি অবস্থায় তার দক্ষতা এবং সততা রোগীদের জীবন রক্ষা করে। এটি চরম সময়ে কর্মের ফলের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আরও শেখান যে চরম সময়ের ফল পরীক্ষার মতো কাজ করে। আমাদের অতীতের ধারাবাহিক সৎ এবং সততার সঙ্গে করা কাজ বিপদ বা সংকটে সহায়তা করে। যদি আমরা সততা হারাই বা অলস হই, তাহলে চরম সময়ে ফল অসম্পূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু যারা ধারাবাহিক, সৎ এবং পরিশ্রমী, তাদের কর্ম চরম সময়ে সুফল দেয়। চরম সময়ের ফল আমাদের আত্মবিশ্বাস, মানসিক স্থিতি এবং সাহস বৃদ্ধি করে। যখন আমরা জানি আমাদের সৎ এবং ধারাবাহিক কর্ম চরম পরিস্থিতিতেও ফল দেবে, আমরা বিপদে হাল ছাড়ি না। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা আমাদের জীবনকে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন কর্মী, তিনি ধারাবাহিকভাবে সততার সঙ্গে কাজ করছে। প্রথমে ফল না আসলেও কোম্পানির বা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তার সততা এবং দক্ষতা সফলতা আনে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শেখান, চরম সময়ে প্রকাশিত ফল আমাদের প্রকৃত মূল্যায়ন শেখায়। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অনুযায়ী চরম সময়ে ফল মানুষকে নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করে এবং সততার গুরুত্ব বোঝায়। যে ব্যক্তি সততা, ধারাবাহিকতা এবং পরিশ্রম বজায় রাখে, তার প্রতিটি কর্ম চরম সময়ে সুফল দেয়। এটি ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা শিখলাম শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় কর্মের ফল 3টি সময়ে আসে: বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং চরম সময়ে। এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সততা, ধৈর্য এবং ধারাবাহিক কর্ম আমাদের জীবনকে শক্তিশালী, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ করে। সুতরাং সদাচার, ধৈর্য এবং সততার সঙ্গে কাজ করতে থাকুন। আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টার আইকন টিপে রাখুন।